চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালে উত্তেজনা। আইসিইউতে ঢুকে ডাক্তারের উপর চড়াও রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আইসিইউ সরঞ্জাম ভাঙচুরের অভিযোগ রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। হুগলির শ্রীরামপুরের ঘটনা। পরিবারের অভিযোগ, গত 20 জুলাই শ্বাসকষ্টজনিত কারণ নিয়ে শ্রমজীবী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বিমলা দেবীকে। জানা যায় মৃতের বাড়ি শ্রীরামপুরের প্রভাসনগর। পরিবারের অভিযোগ, বুধবার হাসপাতালের পক্ষ থেকে রোগী ভালো আছে বলে জানানো হয়। বৃহস্পতিবার সকালে হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলা হয় বিমল দেবীর অবস্থা খারাপ, ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, তারা হাসপাতালে এসে দেখেন রোগী আইসিইউতে আছে, তার কোনো প্রকার সাড় নেই। কিছুক্ষণ পরই ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে জানায়। এই খবর শুনেই হাসপাতালের ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়ে রোগীর বাড়ির লোক। আইসিইউতে ঢুকে ডাক্তারদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে। আর সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করেন রোগীর সঙ্গে আসা এক ব্যক্তি তথা বিজেপি নেতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শ্রীরামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরই হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দেহ নিতে অস্বীকার করে রোগীর বাড়ির লোকেরা। কি বলছেন প্রতিমা সিং, মৃতের পরিবারের সদস্য, শুনবো। संडे को भर्ती थी, मतलब संडे को ही हम लोग लेके आए यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे लेके आए कि सोचे ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, चलो यहाँ पे मतलब एडमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे लेके आए, एडमिट किए। 2 दिन तक एकदम ठीक थी मम्मी, एकदम उठ रही थी, बैठ रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही शिकायत कल आए थे, उनका एक ही प्रॉब्लम था। वो बोल रही थी कि हमको घर ले चलो, यहाँ खाना एकदम ठीक नहीं दे रहा है, खाना देने में ना मेरे को मार देगा ये लोग, खाना एकदम ठीक नहीं दे रहा। क्या है, खांसी है, तो खांसी में क्या दही भात किसी को दिया जाता है कि और वो ज़्यादा हो जाए कि मर जाए पेशेंट? कल क्या बोला था, पेशेंट कैसा था? कल पेशेंट ठीक था, मतलब बोल रहा था कि हाँ मतलब मेरे को घर ले चलो, यही बोल रहा था। यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, बोल रही थी ये बात कि घर ले चलो, घर ले चलो, ये लोग मेरे को मार देगा, लोग खाना ठीक नहीं दे रहा है लोग। क्या बीमारी क्या हुआ था? सांस का प्रॉब्लम था, सिर्फ सांस। इतना बड़ा हम लोग, इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन ये पहले था जब हम एम्स में लेके गए थे। वहाँ कितना दिन एडमिट थी तो एकदम ठीक हो गई थी, ऊपर नीचे आना जाना सब चीज़। यहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ा सांस का प्रॉब्लम था, इसलिए यहाँ पे हम लोग एडमिट किए कि ज़्यादा नहीं है तो चलो कहीं भी भर्ती कर लेंगे, ठीक हो जाएगी। यहाँ ले आके तो और ये लोग मार दिया लोग। हॉस्पिटल की तरफ से क्या बोला गया आपको? अगर प्रॉब्लम है, मेरे कहने का मतलब फ़ोन नंबर दिया गया है, अगर क्रिटिकल कंडीशन है जो भी है, आपको फ़ोन नंबर दिया गया, आप रात को हम लोग को इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ आपका पेशेंट का सीरियस कंडीशन है, आप लोग आ जाइए। ये लोग कोई फ़ोन नहीं किया है, लोग 7 बजे फ़ोन किया है कि हम वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। तो ये बोले हैं कि वेंटिलेटर पे किस लिए, आपका पेशेंट हिल डुल नहीं रहा है। जो भी है, तो पेशेंट हिल डुल नहीं रहा है तो जाहिर सा बात है पेशेंट मर गया, तभी तो हिल डुल नहीं रहा है। तब ये फटाक से आए यहाँ पे देखे कि पेशेंट मर गया। बोल रहा है लोग 9:25 में डेट हुआ है, 9:25 का डेट है ये नहीं। 8 बजे मेरे को क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट मेरा जीवित इन लोग दे, हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे। हाँ सही बात है, हम लोग को तो पेशेंट जीवित चाहिए, 1 रुपया इन लोग को नहीं देंगे हम। इतना इतना दवा लिख लिख के देता था लोग, इतना इतना रेगुलर 5000 6000 7000 का दवा क्या करता है लोग, चोरी करता है लोग दवा का। ठीक है, वही दवा यहाँ डाल देता है, फिर वही दवा देता है, लिख के देता है लोग। हॉस्पिटल का कोई गाफिलती है इसमें? पूरा गलती है, एकदम 100% पूरा गलती है। यहाँ इतना तो गारंटी, यहाँ जो पेशेंट आएगा मर के जाएगा, इतना तो लिख के देते हैं। क्या जो भी पेशेंट आएगा मरेगा। क्या इन लोग का केयर सही नहीं है, खाना ठीक नहीं है, पैसा दुनिया भर का ले रहा है, कोई यहाँ का फैसिलिटी अच्छा नहीं है, लिफ्ट अच्छा नहीं है। पैसे एक तो 4 तला चढ़ते चढ़ते आदमी का हालत खराब हो जा रहा है। लिफ्ट इन लोग का सही नहीं है कि आदमी लिफ्ट से जाए, बूढ़ बुजुर्ग आएगा वो लिफ्ट से कैसे जाएगा, वो सीढ़ी से कैसे जाएगा, उस तरह तो थक ही जाएगा आदमी। রবিবার আমরা এখানে নিয়ে এসেছিলাম, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা ছিল, 2 দিন একদম ঠিক ছিল। উনি বারবার বলেছিলেন আমাকে ঘরে নিয়ে চলো, এখানে ভালো করে খেতে দিচ্ছে না বলেছিল। আমরা পরের দিন এসে দেখি উনি মারা গেছেন। এদের এখানে লিফটও নেই। অভিযোগ পরিবারের। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি রোগীর অবস্থা ভর্তির দিন থেকেই খারাপ ছিল, সেটা পরিবারকে জানানো হয়, পরে অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউতে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকালে সে কথা পরিবারকেও জানানো হয়, তখনও তারা কোনো রকম আপত্তি করেনি। সকালে তারা আসে, তারপর রোগীর মৃত্যুর কথা জানানো হলে হঠাৎই ক্ষোভ দেখাতে থাকে এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম ভাঙচুর করে আইসিইউ এর ভেতরে ঢুকে, এবং সেখানে এক তথাকথিত বিজেপি নেতা সেটি সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে দেখায়। এভাবে হাসপাতালের বদনাম করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কি বলছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গৌতম সরকার, শুনবো এবার। দেখুন, বলার যেটা, পেশেন্ট কোনো সময়ই ভালো ছিল না। পেশেন্ট যেদিন ভর্তি হয় সিভিয়ার শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয় এবং হাই রিস্ক কনসেন্টে সই করে ভর্তি হয়, মানে পেশেন্টের যে
চিকিৎসার উচ্চ ঝুঁকি আছে এটা পেশেন্ট পার্টিকে আগেই বলা হয়েছিল, এবং পেশেন্ট পার্টি সেটা জেনে কনসেন্টে সই করে তারপরে পেশেন্টকে ভর্তি করে। ভর্তির পরের দিন, যেদিন ভর্তি হয় আইসিইউতে, সেই দিনই পেশেন্টকে বলা হয় যে আপনার পেশেন্ট কিন্তু যে কোনো সময় ভেন্টিলেটারে দিতে হতে পারে, পেশেন্ট খুব খারাপ আছে, তো আপনারা চাইলে বড় কোনো জায়গায় নিয়েও যেতে পারেন। সেই দিনও পেশেন্ট পার্টি ভেন্টিলেটারে দেওয়ার কনসেন্ট দেয় পেশেন্টের যে বাড়ির লোক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে সকালবেলায় পেশেন্ট মারা যায় 9:15 তারপরেই বাড়ির লোক সেইভাবে কিছু করেনি, কিন্তু তারপরেই একজন আসেন, তিনি নিজেকে একজন নেতা বলে দাবি করেন এবং আইসিইউতে ঢুকে আইসিইউতে ভাঙচুর করেন, গালিগালাজ করেন ডাক্তারবাবু, আমাদের সিস্টারদের, ডাক্তারবাবুদের ধাক্কাধাক্কি করেন। তারপরে তিনি ফেসবুকে লাইভ করতে শুরু করেন, যেটা আমাদের কাছে একটা মানে খুব শকিং, যে ফেসবুক লাইভ করে এটা কেন বলা হয়। ফেসবুক লাইভ, যদি কারোর কোনো আমাদের বিরুদ্ধে বা হাসপাতালের বিরুদ্ধে, ডাক্তারবাবুর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে তার প্রপার ফোরাম আছে, নির্দিষ্ট জায়গা আছে, থানা পুলিশ আছে, যেখানে তারা অভিযোগ করবে। তা না করে আইসিইউতে ঢুকে মাস্তানি করা, ভাঙচুর করা, তারপরে সেটাকে আবার ফেসবুকে লাইভ করা, নিজেই ফেসবুকে লাইভ করে দেখাচ্ছেন যে নিজে ভাঙচুর করছেন। এটা কোন ধরনের শিক্ষা? আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি, প্রতিবাদ করছি, এবং আমরা আমাদের সাধ্য আমরা এটার বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে জানাবো। আর যে অভিযোগটা করা হচ্ছে যে কাল পর্যন্ত বলা হয়েছিল যে পেশেন্ট ভালো আছে, যে পেশেন্টকে প্রথম দিনই ভর্তির সময় সই করানো হচ্ছে পেশেন্ট খারাপ আছে বলে, তারা বাড়ির লোক সই করে জানাচ্ছেন যে আমরা জানি পেশেন্ট খারাপ আছে, সেই অবস্থায় ভর্তি করছেন। সেই পেশেন্টকে কে বলবে কাল পর্যন্ত ভালো আছে? কি হয়েছিল পেশেন্টের সাথে? দেখুন, বয়স্ক পেশেন্ট, 76 বছর বয়স, নানান শারীরিক জটিলতা ছিল, সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট, বড় ধরনের শ্বাসকষ্ট, ফলে যেটা হবারটাই হয়েছে। আইসিইউতে কবে থেকে ছিল? ভর্তির দিন থেকে আইসিইউতে, যেদিন ভর্তি হয় 20 তারিখ থেকে আইসিইউতে। আজকে সকালবেলায় কি ডিটোরেট করে পেশেন্ট? আজকে ডিটোরেট তো প্রথম দিন থেকেই করে আছে। পেশেন্ট তো ভালো কোনো সময় ছিল না, পেশেন্ট তো ভালো কোনো সময়ই ছিল না। তা আজকে আলাদা করে ডিটোরিয়েট করে পেশেন্ট, আর অবশ্যই মারা যাওয়ার আগের মুহূর্তে ডিটোরিয়েশন আর তার আগের ডিটোরিয়েশন তো এক নয়, সেটা ডিটোরিয়েট করিয়েছে। আমরাও ডাক্তারবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব পেশেন্টকে তো আমরা বাঁচাতে পারবো না, এটা তো সম্ভব নয়, কারোর পক্ষেই সম্ভব, এটা তো স্বাভাবিক কথা। তা সত্ত্বেও যদি কারোর কোনো অভিযোগ থাকে, তিনি অভিযোগ করতে পারতেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে করতে পারতেন, তিনি প্রপার ফোরামে করতে পারতেন। সেটা না করে আইসিইউতে আরও 20টা পেশেন্ট যেখানে আছে, এর ফলে যেটা হলো, অন্য পেশেন্টরা আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এর দায় কে নেবে? আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।